ਜੀ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲੂ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਲਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा जी पहले नाम शेख फैमिली ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸੰਤਪੁਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ के ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने ਮੈਨੂੰ रूमां लगातियाँ, शादी हो गई, 4 बच्चे माशाल्लाह। एक बेटी मेरी डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट है गायनी की, तलीम अच्छी बच्चों को दिला दी। उसके बाद ये जहाँ बैठे हैं अल्लाह ने ये घर दे दिया, प्रॉपर्टी के काम में आ गया। प्रॉपर्टी के काम में अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा मुझे। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जी रोटरी क्लब तो पोलियो ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਰ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਟੈਕਟੋਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया हुआ जहाँ मैं रह रहा हूँ, गरीब बेवाह और लड़कियों का, ਜੀ। उनकी तरफ मैं खाना भेजता हूँ जब शादी होती है। ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਮਜ਼ਾ, ਮਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? नियाजी साहब का खुद ही जो उनमें खुद ही है ना, जो पावर खुद ही की है कि हम जो हैं एक कौम बनाना है और किसी के आगे गुलामी नहीं करनी। इस वजह से मैं उनके साथ हूँ। बाकी टीम जो उसके साथ टीम आई थी वो गलत थी, निकल गए हैं। अच्छी टीम आएगी, अच्छे दिन आएंगे मुल्क के लिए। नून लीग को मैंने इतना सपोर्ट किया है कि मैंने लाइव बात कर रहा हूँ कि यूथ विंग को मैंने बनाने में मेरा बहुत बड़ा किरदार था। उस वक्त होते थे गुलाम हुसैन शाह साहब। जी। हम प्रैक्टिकल कुरान पाक लेकर लोगों के घरों में जाके मीटिंग रख के लोगों के हाथ से हल्फ लेते थे कि आप जीना मरना हमारे साथ है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार कुरान पाक पे किसी को हल्फ लेना तो अपने मफाद के लिए, अपने ज़बरदस्ती अपने मफाद के लिए। तो मैंने फिर वो अल्लाह से तौबा किया, माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और बाकी ये लीडर इसलिए नहीं है, जो जब भी आए हैं जिन्होंने जो कुछ किया है सब के आवाम के सामने है। कोई नहीं समझते, उनकी अपनी मर्ज़ी है। वहाँ जाके पाकिस्तान का रुपया बाहर चला गया और इनके किस तरीके से गया, किस तरीके से जो कुछ किया है इन्होंने सबके सामने। यानी कि आपका बेसिक है कि डिसऑनेस्टी की वजह से नून लीग को पसंद नहीं करते और ऑनेस्टी की वजह से खान साहब को पसंद। अच्छा ख्वाजा ਸਾਹਿਬ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਾਲੀਮਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਲਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਈ? असल में नुमाइश हो गई है आजकल, नुमाइश कर रहे हैं कि मैंने बड़ी कुर्बानी दी है, मैंने 10 लाख की दे दी, मैंने 12 लाख की दे दी। असल में जो मेरी नज़र में एक तो पूरे स्कूलों में एक तहजीब का एक पीरियड होना चाहिए कि बच्चों को कैसे आपने सिखाना, अदब। अगर आज अदब बच्चों को हम सिखाएंगे तो कल वो हमारे काम आएगा। अदब क्या है, चीज़ क्या है कि ये रास्ते में से ये पत्थर उठा के साइड पर रख देना, ये भी नबी पाक का फरमान है। गंदी चीज़ को कैसे उठाना है, बच्चे अखलाक से कैसे पेश आना है, बड़ों से कैसे मिलना है, खाना कैसे खाना है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है, खाना खाने के बाद क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, हाथ धोने हैं, सारा सिस्टम। अगर ये इस पर हम आ जाएँ, नबी पाक की आ जाएँ, ये कुर्बानी तो एक दिखावे की बन गई है। तो कुर्बानी का मकसद जो है, असल मकसद है अपनी अना को कुर्बान करें, अपने हसद, जो आपके अंदर हसद है उसको ख़त्म करें, ये है कुर्बानी। क्या बात है, यानी कि
ख्वाजा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि असल कुर्बानी आपके नफ्स की है, उन बुरी आदतों की कुर्बानी है कि जो साल हर साल से आपके अंदर है। लेकिन ख्वाजा साहब इस पासे की कौम नहीं आ रही, कौਮ तो मकसद इस पासे टुरदी है कि ਜਿਹੜੀ समझ लो कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ख्वाजा साहब ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਊਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਫੁਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਾਡਾ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਬਖਤੀ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਆਦਮੀ, ਬੇਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਬਿਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਊਦੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੂੰਕਿ ਦੀਨੀ ਤਬਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਈਏ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲदैन ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਵਾਲदैन ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਵਾਲदैन ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੀ ਹੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੈਪ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ कब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है नहीं पता। सोच लिया है कि जो चीज़ आज मैंने कर दी है वो दोबारा वक्त लौट के नहीं आना, और मैं इसीलिए भागम भाग करता हूँ कि ये भी काम करना है, वो भी करना है। अपने आप को इतना मैं खुश रखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है खुश रहने में। मैं ताकि लोगों की मैसेज जाए, जो मेरे बंदे मुझे प्यार करने वाले हैं वो तो खुश होंगे, जो हसद करने वाले हैं ताकि वो भी उस हसद से बाज आके वो भी मुझसे प्यार करें, और ऐसा ही मैसेज देते रहें, हंसते रहें, अपन जो दिल उसका करे वो करे, अच्छाई की तहजीब के अंदर, क्या मज़े के अंदर वो काम करें, और अल्लाह ताला जो सोशल वेलफेयर में काम करें। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है जब लोग फ़ोन करते हैं कि भाई मेरा तो पंजाबी के अंदर 1 किलो खून बढ़ गया, मेरा तो कितने खून रोज़ाना बढ़ता। दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे फिल्म 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ शाहरुख खान ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਹੀਰੋਇਨ? ਇਸ ਤੇ ਜੀ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ 2-3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਲਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਹਸਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਕਜਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੋਢਾ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੱਠ ਭੱਜ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੱਠ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਠਦਾ ਭੱਜਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪੈਰਿਸ ਓਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਸਕੂਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਚੂੰਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, IMF ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ? ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DHA ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ 5-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ, ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, DHA ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਰਬਾਂ $100 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਤਾਰਨ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਖੁਦ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਆ ਲੋ ਜੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਵਾਇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੜਾ ਬਿਗ ਜਾਇੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹਾਤ ਆ ਜਾਣ ਜੋ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।